नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मो मुना स्वागत जनाऊँगी अमरिया न्यूज को। दर्शक बंधु आज नवेम्बर 24 तारिख रविवार आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर प्रमुख खबर गुड़ी को जानवा चाहूले भिडटी को शेष पर्यंत देखु एवं चैनल टी जदि एवं जाए सब्सक्राइब करना तेज सब्सक्राइब कर पाखे ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन टी को दबाई दिंतु जहाँफल प्रत्येक दिन आपड़ ताजा खबर गुड़ी को जानीपारे एवं जदि भिडटी भल लगे ताले लाइक करी शेयर करदेवे एवं आपण भिडटी को क्यों जिल्लारू देखुंत कमेंट माध्यम जनइबे। तेबे आसंतु नजर पकेइबा संपूर्ण खबर उपरे। आज हिताधिकारी को मिलिबो सुभद्रा टंका एने सूचना देइछंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। प्रभाती परिडा कहते 2,76,000 रिजेक्ट तालिका ब्लॉक रे पहुंची। ब्लॉक रे एने समीक्षा मध्य सरीची प्राय 22% संशोधन हो जाइछि। सेमानंकु आज मिलिबाकु थिबा तालिका रे शामिल करा जाइछि। बाकी जो मानकर जमी समस्या जगु तालिका रे ना नाही तांको ना रे जमी नाही किंतु सेमाने धान बिकिछंती एही विवाद रे फिजिकल वेरिफिकेशन हेबो सेमाने डिसेम्बर टंका पाइबे। 5 लाख मिसमैच होउतला जहाँ समाधान होई नाही सेमाने एथरो शामिल हेबे नाही। सेमानंको अकाउंट आधार लिंक रे समस्या रहिछि। आधार अकाउंट मोबाइल नंबर संजोग कराया परे सेमाने शामिल हेबे। एहार समाधान हेबा परे डिसेम्बर रे सेमाने टंका पाई परिबे। सुंदरगढ़ 20 लाख रु ऊर्ध्व महिला को मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा टंका देबे बोली कहिसंती। परवर्ती खबर झारखंड रे एथर कड़ा छक्कापंजा चली शेष में विपुल बहुमत हासिल करिछि जेएमएम मेंटो। मोट 81 सीट्रु 56 आसन में विजय पताका उड़ाई हेमंत मेंटो। सेपटे बीजेपी मेंटो को मिली मात्र 24 आसन। सरकार गठन पर 42 आसन आवश्यक। विजय सुनिश्चित होगा पर गणमाध्यम प्रश्नर उत्तर देवाक जाई हेमंत सोरेन कहिसेंती विजयर श्रेय मो स्त्री कल्पनांकर से वन मैन आर्मी। चमकाई देइछि महाराष्ट्र निर्वाचन फलाफल। महाराष्ट्र रे बीजेपी रो बड़ विजय होइछि। मोट 288 आसन रु बीजेपी मेंटो को मिली 234 आसन। सेपटे कांग्रेस मेंटो को मिली 49 आसन। सरकार गठन पर 145 आसन आवश्यक। राज्य रे पुणी थरे महायुति सरकार गढ़िबाकू जाउछि। एहारी मध्यरे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एही विराट विजय पई जनता को धन्यवाद एसत मुख्यमंत्री किए हेबे से नहीं मध्य कहिसंती। फडणवीस कहिसंती मुख्यमंत्री किए हेबो सेथिपई किछि विवाद हेबो नाही। प्रथम दिनरु निष्पत्ति होइथिला जे 3 दलर नेता मिसिकरी बैठक करिवे आउ एही बैठक रे मुख्यमंत्री किए हेबो से नहीं हेबो निष्पत्ति। एही निष्पत्ति समस्तंक पई ग्रहणीय हेबो। एहा उपरे कोनोसी विवाद हेबो नाही स्पष्ट करिसंती फडणवीस। आगामी 3 दिन पर राज्य में मुख्यतः शुकिला रहिबो पाग। 2 दिन जाए राज्यर तापमात्रा रे विशेष परिवर्तन हेबार नाही। परे अर्थात 2 दिन पर 2 रु 4 डिग्री तापमात्रा ह्रास पाइबो आ बढ़िबो थंडार प्रकोप बोली पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। एने आंचलिक पाणीपाग निर्देशक मनोरमा महांती सूचना देइछंती। सूचना अनुसार 27 तारिख रे गंजाम गजपति जिलार गोटे रु 2टी स्थान में हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा हेबार संभावना रही। एणे 28 तारिख रे गंजाम गजपति मालकानगिरी केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर पुरी और कोरापुट आदि जिलागुड़िक गोटे बा 2टी स्थान में हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा हेबार संभावना रही। 29 रे मध्य गोटे किंबा 2टी स्थान में वर्षार संभावना रही। 25 और 26 तारिख रे विशेषकर दक्षिण ओडिशा रे मेघुआ पाग देखा मिलिबो। परवर्ती खबर सरकारी कर्मचारी बड़ घोषणा कले मोहन चरण माझी। एणिकी सरकारी कर्मचारी को अवसर दिन पूर्णांग पेंशन सुनिश्चित हेबो। एने सबु विभाग सचिवों को चिठी लिखि निर्देश देले मुख्य सचिव मनोज आहूजा। निजर विभाग तथा विभाग अधीनस्थ समस्त विभाग मुख्यों को निर्देश देइछंती सरकार। परवर्ती खबर नुआ वर्ष रे केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारी को एक बड़ उपहार देवे। वर्तमान सरकारी कर्मचारी को सप्तम वेतन कमिशन अनुसार बेसिक सैलरी 18,000 टंका मिलुछि। एहा पूर्व षष्ठ वेतन कमिशन अनुसार कर्मचारी को बेसिक सैलरी 7,000 टंका रही। एवं अष्टम वेतन कमिशन लागू होगा फल कर्मचारी सर्वनिम्न वेतन में 186% वृद्धि घटी ताहा 51,480 टंका पहुंचो बोली कहुछि। परवर्ती खबर मिलर माने सीधासलख कृषकों निकटरू धान किणी पारिबे नाही एभली कहिसंती जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र।
ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମିଲର ମାନେ ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀଙ୍କଠୁ କମ୍ ଦାମରେ ଧାନ କିଣି ମହଜୁଦ କରି ରଖିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଜାହିର କରିବା ସହ ମିଲରମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ ଏହା କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ମିଲର ସିଧାସଳଖ ଧାନ କିଣିବେ ସେ ମିଲକୁ ସିଲ୍ କରି ଦିଆଯିବ। କଡ଼ା ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ। ସେହି ମିଲକୁ କଳା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ସେ ଆଉ କେବେ ବେପାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନୂଆପଡ଼ାରେ ସେମିତି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ମିଲ୍ ମାଲିକ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ନ କିଣି 500 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ 1700 ଟଙ୍କାରେ କିଣି ମହଜୁଦ ରଖିଥିଲା, ତାକୁ ସିଲ୍ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧିନିୟମ 1989ରେ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଏକାଡେମିକ ଉତ୍ସର୍ଗ ଗୁଣାତ୍ମକ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତି ଦିଗରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ଏହି ସଂଶୋଧନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି କାରାଗାରରେ ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟା ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିଚାରାଧୀନ ବନ୍ଦୀ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର ଆୟୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନିକ ହେପାଜତରେ ବିଚାରାଧୀନ ବନ୍ଦୀ ଜଣକ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ପରିବାରବର୍ଗ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ପାଇବାକୁ ହକଦାର ବୋଲି ଆୟୋଗ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡିଜିପି ସମ୍ମିଳନୀ, କିନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଗିଡ଼ି ଗଲାଣି। ଲୁଟ୍, ଛିନତାଇ, ହତ୍ୟା, ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷର କମିଶନରେଟ ପୁଲିସର ପାରିବାପଣିଆ ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ଉପର ମହଲାରୁ ତାଗିଦ ପରେ ଚେତିଛି କମିଶନରେଟ ପୁଲିସ। ଡିସିପି ପିନାକୀ ମିଶ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁପିଡିରେ ସବୁ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଫତୁଆ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଚରମ ବାଣୀ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି, ସାରା ରାତି ଉଜାଗର ରୁହ, ରାଜରାସ୍ତା ହେଉ କି ଗଳିକନ୍ଦି, ଥରେ ନହେଲେ 10 ଥର ଚକ୍କର କାଟ। କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ, ଅଭ୍ୟାସଗତ ଲୁଟେରା, ଚୋର, ପେଶାଦାର ନିଶା ବେପାରୀ, ମାଫିଆଙ୍କୁ ବାନ୍ଧ, ଆଉ ରାତିକ ଭିତରେ 100ରୁ ଅଧିକ ଗିରଫଦାରୀ ଦେଖାଅ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡେବ୍ୟୁରେ କମାଲ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ବାଡ୍ରା। ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଭାଇ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ 2019 ରେକର୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। କେରଳର ୱାୟନାଡ ଲୋକସଭା ଆସନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଏକତରଫା ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ଭାଇ ଭବ ଦାସ ଗିରଫ ଘଟଣା। ଯାଜପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ମଦନ ମୋହନ ନାୟକ। ମଦନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଭବପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇ ଅଟକ ରଖିଥିଲା। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡିସେମ୍ବର 3ରୁ 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଲୋକସଭା ଭବନରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ 2ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ। ଶିଳ୍ପନୀତି 2015ରେ ସଂଶୋଧନ। ଏହି ଶିଳ୍ପନୀତି ଅଧୀନରେ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଇଛି। କୌଣସି କାରଣରୁ ସଂସ୍ଥାମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଆବେଦନ ସମୟସୀମା 1 ବର୍ଷରୁ 2 ବର୍ଷ କରାଯାଇଛି। କୋଭିଡ ସମୟରେ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଆବେଦନ କରିପାରୁନଥିଲେ। 30/6/2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ନୀତିରେ ବି ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣାଗଡ଼ ଶିଶୁ ବିକ୍ରି ଘଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ନିଲମ୍ବନ ହେଲେ ଏଏନ୍ଏମ୍ ଦିଦି ମମତା ଭୋଇ। ଏଏନ୍ଏମ୍ ଦିଦିଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସିଡିଏମ୍ଓ। ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ଭାବେ ନେଇ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗତକାଲି ଲୋକସଭା ଭବନରେ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବୈଠକରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧିନିୟମ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶିଳ୍ପନୀତି 2015ର 2ଟି ସଂଶୋଧନକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବ 2024କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ମିଳିବ। ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ସହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସଶକ୍ତ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିସହ ନିଯୁକ୍ତି, କୁଳପତି ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆସିବ। କୁଳପତି ଚୟନରେ ଶିକ୍ଷାବିତମାନଙ୍କୁ ଜଡ଼ିତ କରାଯିବ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଲାଗୁ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାଉଥ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁଷ୍ପା ଦ ରୁଲ୍ ରିଲିଜ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି।
ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଫିଲ୍ମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ହରିୟାଣାରେ ପୁଷ୍ପା 2ର ଏକ ସିନ୍ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଫିଲ୍ମର ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ମୋଟ 9ଟି ଆସନରୁ 7ଟି ଆସନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛି ବିଜେପି। 2ଟି ଆସନ ହାତେଇଛି ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିର୍ବାଚନ ପରାଜୟ ପରଠାରୁ ବିଜେଡି ଘର ଅସଜଡ଼ା ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହୋଇଛି ଯେ ନବୀନ ଆଉ କାହାକୁ ଭରସା କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ସଂକେତ ମିଳିଛି ଶୁକ୍ରବାର ନବୀନ ନିବାସରେ ବସିଥିବା ସଂସଦୀୟ ଦଳ ବୈଠକରୁ। ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 6 ସାଂସଦଙ୍କୁ ନେଇ ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ବେଶ୍ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଜିପିଆର୍ ଜିପିଏସ୍ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଥିବା ଏକ୍ସରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଶନିବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଏସ୍ଆଇଏସ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏନ୍ଜିଆର୍ଆଇ ସହାୟତାରେ ସର୍ଭେ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଦାନୀ ବିରୋଧରେ ଆମେରିକାର ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଭାରତ ସମେତ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜନୈତିକ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଭାରତର 2 ପ୍ରମୁଖ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ବମ୍ବେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଏହି 2 ସଂସ୍ଥା ଏବେ ସେବି ଜରିଆରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପକୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମାଗିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।